یہ کہانی ہے بھائی بہن اور ایک بندر کی جو ایک جادوئی دنیا میں جاتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک رات آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی جو ایک پرسکون سے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں لکڑی کا فرنیچر تھا، شیلف پر ایک کھلونا ڈریگن رکھا ہوا تھا اور بستر پر نیلے کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا لڑکا علی آنکھیں کھلی رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک نرم سی روشنی تھی جیسے فضا میں کوئی جادو چھپا ہو۔ اچانک ایک پرانی روشن چمک کے ساتھ ایک پرانا کاغذ اوپر کی شیلف سے نیچے گرا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے آیا اور ہلکی سنہری روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس پر پرانی اردو میں ایک جملہ چمک رہا تھا، خواب کو جگاؤ، جیسے یہ الفاظ تاروں سے بنے ہوں۔ علی اٹھا اور آمنہ کو جگایا جو قریب ہی ایک دوسرے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ آمنہ جو زرد فراق پہنے تھی اور ہمیشہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھتی تھی، حیرت سے آنکھیں ملتی اٹھی۔ دونوں بہن بھائی ٹارچ کی روشنی میں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس چمکے کاغذ کو غور سے پڑھنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور تجسس کے سائے ناچنے لگے۔ اچانک فرش پر ایک قدیم گول دائرہ ظاہر ہوا، نیلی روشنی میں چمکتا ہوا، جس پر جادوئی نشان تھے۔ دائرے کے اوپر ننھے ستارے جیسے چمکتے ذرات ہوا میں تیرنے لگے۔ علی اور آمنہ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک فیصلہ خاموشی سے ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اس دائرے میں قدم رکھ دیا۔ ایک دم سنہری روشنی اور نیلی دھند نے ان کے گرد لپیٹ سی بنا لی، جیسے وقت اور جگہ کا پردہ ہٹ رہا ہو۔ آنکھیں کھلیں تو وہ کسی اور دنیا میں تھے، ایک معلق جنگل۔ درختوں کی جڑیں ہوا میں لٹک رہی تھیں اور نیلے آسمان پر جامنی شام کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ننھے جگنو ستاروں کی طرح ہوا میں بہک رہے تھے اور پتے زمین پر گرنے کے بجائے آہستہ سے تیر رہے تھے۔ اسی عجیب فضا میں ایک شریر سا بندر ہوا میں جھولتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ لال بنیان پہنے تھا۔ اس نے شرارت سے مسکرا کر اپنے دانت دکھائے۔ وہ بندر چیکو ہوا میں الٹا ہو کر اپنے ہاتھوں اور دم سے چمکتے پھلوں کو اچھالنے لگا۔ علی اور آمنہ ہنسنے لگے اور چیکو نے آنکھ مار کر ان کا خیر مقدم کیا، لیکن اگلے ہی لمحے ہوا میں ایک ٹھنڈک سی بھر گئی۔ درختوں نے سرسراہٹ کی اور ایک سرگوشی گونجی، خواب وقت میں قید ہے۔ علی، آمنہ اور چیکو ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ روشنی مدھم پڑنے لگی، درخت آہستہ آہستہ مڑنے لگے، جیسے ان کی شاخیں خود کو ایک گھومتی راہ میں ڈھال رہی ہو۔ وہ راہ فضا میں بنی جڑوں کی ایک پل کی مانند تھی۔ تینوں اس پل پر دوڑنے لگے، ان کے قدموں کے نیچے چمکتے پتے شراروں کی طرح اڑنے لگے۔ راستہ انہیں ایک معلق پہاڑ پر لے آیا۔ وہاں ایک قدیم پتھر کا دروازہ موجود تھا جس پر سبز کائی جمی ہوئی تھی اور اس کے کناروں پر دھاتی گیئرز لگے تھے۔ دروازہ دو پہاڑوں کے بیچ ہوا میں معلق تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اس کے بیچ سے سیاہ دھواں سا اٹھا۔ اندر سے دو سرخ آنکھیں جگمگائیں اور فوراً غائب ہو گئی۔ بادل گھنے ہونے لگے اور فضا میں خطرے کی ہلکی ہلکی گونج سنائی دی۔ چیکو گھبرا کر علی کی ٹانگ کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، سایہ جن جاگ گیا ہے۔ تینوں احتیاط سے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے اور ان کے گرد ایک نئی دنیا ظاہر ہوئی، ایک ریگستان جو شیشے کے ٹکڑوں سے بنا تھا۔ ریت کے بجائے زمین پر کانچ کے چمکتے ہوئے فرش بچھے تھے جو ماضی کی یادوں کو منعکس کر رہے تھے۔ ہر ٹکڑا ان کے ماضی کی جھلک دکھا رہا تھا۔ ایک جگہ علی کو پر کے پروں سے اڑتے دکھایا گیا تو کہیں آمنہ ستارے بناتی ہوئی نظر آئی۔ سنہری روشنی فضا میں تیر رہی تھی۔ تینوں احتیاط سے قدم رکھ رہے تھے، مگر ایک جگہ غلطی سے علی کا پاؤں ایک نازک ٹکڑے پر پڑا۔ ایک تیز چیخ سنائی دی، جیسے کسی ڈراؤنے خواب کی بازگشت۔ آس پاس کی کئی شیشے کی پرتوں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ اچانک زمین کے نیچے سے ایک دیو ہیکن سانپ نکل آیا، مگر یہ عام سانپ نہیں تھا، بلکہ چمکتے آئینوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے تراشے ہوئے جسم پر چاندنی جھلک رہی تھی اور اس کی آنکھیں ریت بھری گھڑیوں جیسی تھیں۔ آمنہ نے جلدی سے ایک شیشے کے ٹکڑے پر انگلی سے ایک داروی نشان بنایا۔ اس کے ہاتھ سے روشنی پھوٹنے لگی۔ سانپ ایک دم رک گیا اور پھر آہستہ سے جھک کر سر جھکا دیا، جیسے سلام کر رہا ہو۔ تینوں اس سانپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ اس کا جسم اب نرم اور شفاف ہو چکا تھا، جیسے پالش کیا ہوا کرسٹل۔ وہ ان تینوں کو لے کر اس شیشے کے صحرا میں تیرنے لگا۔
जैसे ख्वाबों की दुनिया उनके कदमों के नीचे खुल रही हो। रोशनियों से बनी शफ़ाफ सांप जब सहरा के पार तैरता हुआ एक अजीब व गरीब नखलस्तान पर पहुंचा। ये रेगिस्तान वक्त में मुंजमद था, परिंदे हवा में साकित, पानी की लहरें बेहरकत और दरख्त से गिरता पत्ता फिजा में थमा हुआ था। उसके वस्त में एक पुराना कुनवान नीले नूर से चमक रहा था। अली ने झांका तो उसे अपने बचपन की झलक दिखाई दी। वो खुद खेल रहा था, हंस रहा था, जैसे कोई पुराना ख्वाब हो जो अब जाग गया हो। कुएं से एक चमकता हुआ नुकरई धागा बुलंद हुआ और आहिस्ता से आकर अली के सीने से बंध गया। धागा हल्के गरम नूर से धड़क रहा था। अली की आंखें भीग गईं। उसी लम्हे चीकू ने कुएं के करीब लटकते एक ख्वाबानी फल को तोड़ा। उसका रंग हर लम्हा बदलता रहा। उस पर परासरार निशानात थे और उसकी खुशबू यादों और कहकहों से भरी हुई थी। अचानक पानी की सतह से सियाह बादल जैसे धागे उठने लगे, जो मिलकर एक साए जैसे सांप में ढल गए। उसके नोकीले दांत चमक रहे थे और वो नुकरई धागे की तरफ झपट पड़ा। आमना ने फौरन अपनी चमकती जादुई नोटबुक को बूमरंग की तरह घुमाया। किताब फजा में कौस बनाती हुई गई और साए के सांप की गर्दन काटकर वापस आमना के हाथ में आ गई। अब रोशन धागा तकसीम होकर आमना के दिल से भी बंध गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से पीठ मिलाकर खड़े हो गए और उनके दरमियान ख्वाबों की रोशनी का एक धागा चमक रहा था। उनके चेहरों पर एतमाद की रोशनी थी। रेगिस्तान की ज़मीन अब सोने के सरों में तब्दील हो रही थी और रेत के नीचे एक खुफिया रास्ता उभरने लगा, चमकते पत्थरों का रास्ता जो मशरिक की सेंट ले जा रहा था। वो दोबारा शफाफ पर वाले सांप पर सवार हो गए, जो अब परों के साथ हवा में बुलंद हो रहा था। नीचे चमकती हुई रेत के टीले थे और आसमान ख्वाबों की रोशनी से जगमगा रहा था। दूर एक स्याह पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सुनहरा वक्त का ताला चमक रहा था। हर लम्हे के साथ उसकी सुइयां टिक टिक करती रहीं। पहाड़ के पीछे बादल गरज रहे थे, जैसे वक्त जागने वाला हो। शीशे के पर्वों वाला जादुई सांप हवा में सुनहरी रेत के ऊपर तैर रहा था। नीचे की जमीन पर कुछ अजीब सी हड्डियों जैसे नमूने और घूमते हुए कदीम नक्श उभरे हुए थे, जैसे जमीन खुद वक्त के राज सुनाने की कोशिश कर रही हो। अली और आमना दोनों बहन भाई इस मंजर को हैरत से देख रहे थे, जबकि चीकू सांप की गर्दन को मजबूती से पकड़े अपनी एक आंख से नीचे झांक रहा था, जैसे आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। आगे एक बुलंद स्याह पहाड़ नजर आ रहा था। बादलों में बिजली चमकने लगी और पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी कुफल जगमगा रहा था। ये कुफल किसी देव हैकल घड़ी की तरह लगता था। ये वही कुफल था जिसे चीकू ने पहले वक्त की कैद कहा था। सांप नरमी से एक कदीम पथरीले पुल पर उतरा, जो पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ था। पुल पर पुरानी धुंधली जादुई अलामतें काई में छुपी हुई थी। अली आमना के साथ आहिस्ता आगे बढ़ा। चीकू हमेशा की तरह चौकस अंदाज में उनसे आगे दौड़ता। रास्ते के इख्तिताम पर एक अजीब गार का दहाना नजर आया। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, दीवारें रोशनी से चमकने लगी। उन पर मुख्तलिफ ख्वाब देखने वालों की झलकियां उभरीं। ये यादें वक्त में कैद थीं, जैसे किसी ने पलक झपकते में उनके ख्वाब चुरा लिए हों। आमना ने एक दीवार पर मौजूद तस्वीर को छुआ, जिसमें एक बच्चा सितारे बना रहा था। दीवार पानी की मानंद लहरें लेने लगी और इसी की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। एक भूला हुआ ख्वाब जो दोबारा जागने की कोशिश कर रहा था। मगर अचानक जमीन से स्याह धुआं निकलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और एक लंबी पतली बगैर चेहरे वाली मखलूक की शक्ल इख्तियार कर गया। उसने अपना हाथ बुलंद किया और सब कुछ रुक गया। वक्त थम गया था। चीकू जो हवा में उछल रहा था, वही मुंजमद हो गया। दीवारों पर चमकती रोशनी जैसे मुंजमद हो चुकी थी। अली एक कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो बिल्कुल रुक गया। उसकी आंखों में हैरत और उलझन की झलक थी। आमना आहिस्ता आहिस्ता अपनी नोटबुक पर नजर डालती है, लेकिन वो भी जमूद में आ चुकी थी। नोटबुक की रोशनी मध्यम हो रही थी। इस वक्त चीकू हवा में मुअल्लक था और उसकी हिफाजत के लिए एक जादुई हाला उसके इर्द गिर्द चमक रहा था, जो उसे इस जमूद से महफूज रख रहा था। जल्द ही चीकू ने अपनी जादुई रोशनी के असर से जमीन पर उतरकर आमना की तरफ दौड़ना शुरू किया।
اس نے نوٹ بک کو چھوا اور فوراً اس میں تیز سنہری روشنی کی لہر دوڑ گئی۔ جمود کی طاقت شیشے کی مانند دراڑوں میں تبدیل ہو گئی، جیسے وقت کا تالا ٹوٹنے لگا ہو۔ علی کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس کے جسم نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کر دی، جیسے وہ ایک طویل خواب سے جاگ رہا ہو۔ آمنہ نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے بال توانائی کی لہر سے ہلکے سے اٹھ گئے تھے۔ اسی وقت سیاہ مخلوق نے ایک بگڑی ہوئی چیخ ماری اور اس کی شکل ٹوٹ کر سیاہ دھند میں بدلنے لگی۔ وہ روشنی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی طاقت میں کمی آ چکی تھی۔ چیکو، جو اب سنہری چمک کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، چھلانگ لگاتے ہوئے سیاہ مخلوق کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے پیچھے چمکدار چنگاریاں چھوٹ رہی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چمکتا ہوا ننھا سا پنجہ تھا جو حملے کے لیے تیار تھا۔ علی اور آمنہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک مضبوط عزم کے ساتھ چیکو کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب تمام چیزیں ایک ہی لڑی میں بند گئی تھیں۔ ان کا مقابلہ وقت کے راز سے تھا۔ علی، آمنہ اور چیکو جادوئی سفر میں ایک اور نیا مقام پہنچے، جہاں نیلے ریت کے میدان کے بعد ایک وسیع اور صاف پانی کا میدان پھیل رہا تھا۔ اس پانی کی سطح شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ جب علی نے محراب کے دہانے پر قدم رکھا، روشنی کا کرہ تیز چمکا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے کندھے پر لٹکتا چرمی تھیلا بھی سنہری چمک سے روشن ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، کرسٹل کی دیواروں پر بچپن کی یادیں متحرک ہو کر ابھری۔ ہر دیوار پر ایک الگ نرم لمحہ دکھایا جا رہا تھا۔ آمنہ نے ایک دیوار کو چھوا جس میں اس کی پہلی تخلیق کی تصویر تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، وہ تصویر ایک چمکتے ہوئے ستارے میں تبدیل ہو گئی۔ چیکو ایک اور دیوار کو چھو رہا تھا جہاں اس کا کھویا ہوا گھر دکھایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، بیلیں جڑوں سے بڑھ کر محراب کے اندر پھیلنے لگیں۔ علی کی نظر بیلوں کے سرنگ پر پڑی جو اب ایک راستہ بن چکی تھی، اور سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دھوپ سے جگمگاتے ہوئے میدان میں پہنچے، جہاں ایک سنہری پتھر پر رکھا ہوا گھومتا ہوا گھنٹا شیشہ ان کے سامنے تھا۔ آمنہ نے چمکتی نوٹ بک کو اس کے قریب رکھا اور فوراً ہی گھنٹا شیشہ ٹوٹ کر چمکتی ریت میں تبدیل ہو گیا اور پورا میدان زندگی سے بھر گیا۔ پھول فوراً کھل گئے اور علی کا تھیلا بھی گرم ہو گیا۔ پھر علی نے گلابی سبز میدان کے ایک کرسٹل چشمے کے قریب گھٹنے ٹیکے اور اس نے روشنی بھرے پانی کو ہاتھوں میں تھاما۔ آمنہ نے اپنی نوٹ بک کھولی اور اس میں سبز جنگل کی طرف اشارہ کرنے والے نقشے دکھائی دیے۔ چیکو نے ہوا میں تیرتے ایک پتے کو چھوا جو فوراً چمکتی ہوئی رہنمائی کی علامت میں بدل گیا۔ اب تینوں ایک سبز جنگل میں داخل ہو گئے جہاں بلند درختوں کی پتیوں سے سنہری روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے جنگل میں ایک راستہ دیکھنے لگے جو چمکتے ہوئے مشروم سے نشان زد تھا۔ اچانک بیلیں حرکت کر کے ان کے راستے کو روکے رکھتی ہیں، لیکن چیکو، جو ہمت سے بھرا تھا، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر علی نے ایک بیل پر ہاتھ رکھا اور وہ بیل سنہری چمک سے روشن ہو گئی اور ایک چھپے ہوئے جڑوں کے محراب کو ظاہر کر دیا۔ جڑوں کے اس دروازے کے پار وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ایک قدیم گھڑیال ٹاور کھڑا تھا۔ چاندنی ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ آمنہ نے قدم بڑھایا اور اس ٹاور کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ اس کی نوٹ بک چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پختہ عزم تھا، جیسے وہ وقت کے بہاؤ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہو۔ علی، جس کی ہولے ہولے لہرا رہی تھی، اپنے چرمی تھیلے کو سنبھالتے ہوئے پرانے گھڑیال ٹاور کی پتھریلی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی نظریں اوپر جمی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر مرکوز تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی آمنہ نے اپنی چمکتی ہوئی نوٹ بک کو ایک پتھریلے ستون پر رکھا۔ ستون کے اوپر ایک ساکت پینڈولم لٹک رہا تھا، جیسے صدیوں سے کسی تحریک کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک چیکو ایک جھولتی زنجیر پر جھپٹ کر چڑھا اور پینڈولم کو اپنی انگلی سے چھو لیا۔ ایک گھنٹی کی جادوئی آواز پوری گھڑیال میں گونج اٹھی، جس نے خاموش فضا کو ہلا دیا۔ پینڈولم سنہری روشنی کے ساتھ آہستہ آہستہ جھولنے لگا۔ زمین پر سے گرد اٹھنے لگی اور ستون کے گرد کھڑی ہوئی قدیم علامات ابھر آئیں جو وقت کے رازوں کو چھپائے ہوئے تھیں۔ علی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ایک روشن نشان پر رکھا۔ فوراً ہی ایک نرم سی چکراتی ہوا تینوں کے گرد گھومنے لگی، جیسے وقت نے دوبارہ سانس لینا شروع کر دیا ہو۔
चांदनी की किरणें टूटी हुई खिड़कियों से अंदर दाखिल हुईं और सीधी नोटबुक पर पड़ीं। नोटबुक की सतह से रोशनी बुलंद होने लगी और हवा में एक जादुई नक्शा उभर आया। नक्शा 3 रोशन रास्ते दिखा रहा था जो घड़ियाल से बाहर निकलते थे। हर रास्ते पर एक निशान चमक रहा था, एक शौला, एक क्रिस्टल और एक पर। चीकू ने जोश से शौले वाले रास्ते की तरफ इशारा किया और खुशी से सुतून के किनारे पर उछलने लगा। अली ने गौर से क्रिस्टल वाले रास्ते की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून और फहम था। उसका चर्मी थैला हल्की रोशनी से झलक रहा था, जैसे वो कोई अंदरूनी जवाब पा चुका हो। तब अमना ने अपनी नोटबुक उठाई और आहिस्ता आवाज में कुछ पढ़ा। तीनों रास्ते चमकने लगे और पूरा टावर हिलने लगा। आजमाइश शुरू हो चुकी थी। कदीम घड़ियाल के कमरे के अंदर जादुई रोशनी से बने 3 चमकते हुए रास्ते बाहर की तरफ फैल रहे थे, जैसे वक्त खुद रुककर उन तीनों साथियों के फैसले का इंतजार कर रही हो। अली पुरसुकून अंदाज में क्रिस्टल वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर अज़्म और संजीदगी वाज़े थी। रोशनी उसके गिर्द नरमी से झलकने लगी, जैसे रास्ता खुद उसे तस्लीम कर रहा हो। आमना अपनी चमकती हुई नोटबुक को सीने से लगाकर खामोशी से अली के पीछे चल दी। उसकी आंखों में तजस्सुस था, मगर कदमों में एतमाद। दूसरी जानिब चीकू शौले वाले रास्ते की तरफ देखता रहा। वो हिचकिचाया, जैसे उसका दिल वहीं रह गया हो, मगर फिर झट से बाकी दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी दम बेचैनी से हिल रही थी और आंखों में नरमी छुपी थी। जैसे ही तीनों ने क्रिस्टल वाले रास्ते में कदम रखा, वो खुद को एक चमकती हुई गार में पाते हैं, जिसकी दीवारें शीशे से बनी हुई थीं। रोशनी चारों तरफ नाच रही थी। अली के चर्मी थैले से अचानक रोशनी फूटने लगी। उसने थैले का मन्हा एहतियात से खोला और उसमें से एक नन्हा सा चमकता हुआ गोला निकलकर फजा में तैरने लगा। वो गोला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो दीवारों के करीब से गुजरता, वहां छुपे हुए जादुई निशान चमकने। रोशनी में लिपटे हुए वो निशानात अब मुतहर्रिक हो रहे थे, जैसे कोई पुरानी ज़बान में बात कर रहे हो। तभी एक गहरी गूंज गार में गूंजती है और छोटे छोटे क्रिस्टल थरथराने लगते हैं। चीकू घबराकर उछलता है और अली के कंधे से लिपट जाता है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा होता है। कुछ फासले पर एक पल नमूदार होता है, जो एक चमकते हुए खला के ऊपर मुअल्लक होता है। वो क्रिस्टल पल रोशनी से बना होता है और हर कदम पर जगमगाता है। अली बगैर हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है और पल उसके नीचे रोशन होता जाता है। लेकिन जैसे ही वो पल के दरमियान पहुंचते हैं, वो धुंधलाने लगता है। आमना फौरन चीख कर खबरदार करती है और चीकू घबराकर पल की रेलिंग को मजबूती से पकड़ लेता है। अली खत्म होते हुए क्रिस्टल पल पर तवाजुन कायम रखने के लिए बाजू फैलाता है, जब नीचे चमकते टुकड़े खला में गिरने लगते हैं। आमना घुटनों के बल बैठकर अपनी चमकती नोटबुक को पुल की सतह पर रखती है, जिससे रोशनी की एक मजबूत लहर पुल में फैल जाती है। चीकू चारों हाथ पांव के बल भागता हुआ पुल अबूर करता है और पीछे से गिरते टुकड़ों से बाल बाल बचता है। अली के ऊपर मुअल्लक रोशनी का गोला तेजी से धड़कने लगता है और उसकी रोशनी गार की दीवारों पर कदीम अलामात को उभार देती है। आमना आगे बढ़कर नोटबुक से चमकते हुए निशानात ऊंची आवाज में पढ़ती है और उसकी आवाज गार में जादुई अंदाज में गूंजती है। क्रिस्टल की दीवार में एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है, जिसके पीछे रोशनी की गर्दिश में एक नर्म चमकता हुआ नगीना एक सतून पर मुअल्लक नजर आता है। अली आहिस्ता आहिस्ता सतून की तरफ बढ़ता है। उसकी नज़रें मुअल्लक नगीने पर जमी हुई हैं और उसका चर्मी थैला हर कदम के साथ मजीद चमकने लगता है। आमना एहतियात से नोटबुक का एक सफ़ा पलटती है, जहां उसी नगीने की एक तस्वीर और उसके साथ एक पुरइसरार तनबीह दर्ज है। चीकू एक क्रिस्टल सतून के पीछे से झांकते हुए घबराहट से हाथ के इशारे से ना कहता है। अली ने नगीने की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो नगीना यकदम रोशनी में फट गया। खुद को एक सफ़ेद खला में मुअल्लक पाता है। उसके बाजू फैले होते हैं और आंखों में हैरत की झलक होती है। अचानक उसके सामने उसी का एक चमकता हुआ रूप जाहिर होता है, जो खालिस रोशनी से बना होता है और खामोशी से उसकी हर हरकत की नकल करता है। खला के बाहर आमना और चीकू हैरत से ये मंजर देख रहे होते हैं।
वो देखते हैं कि अली का जिस्म हवा में मुअल्लक है, इसकी आंखें बंद हैं और वो किसी गहरी रूहानी कैफियत में नजर आ रहा है। उसी लम्हे अली के सीने के करीब एक रोशन गोला मुअल्लक हो जाता है, जो अचानक दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक सुर्ख और एक नीला। दोनों हिस्से तेजी से घूमने लगते हैं। अली इन रोशनियों की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ अपने रोशनी के पैकर से टकराता है, फजा एक गूंजदार आवाज से भर जाती है और खला शीशे की मानंद टूटकर बिखर जाता है। अली नरमी से एक चमकते हुए फर्श पर आ गिरता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। आमना फौरन उसके पास थी, जबकि चीकू घबराहट से इधर उधर उछलता है। अचानक उनके सामने जमीन से एक दीवकामत क्रिस्टल दरवाज़ा उभरता है। उसकी सतह पर चमकती हुई तहरीरें बहते पानी की मानंद हरकत कर रही होती हैं। आमना जल्दी से अपनी नोटबुक खोलती है, जिसके सफ़हात खुद ब खुद पलटते हैं, यहाँ तक कि एक सफ़हा रुक जाता है जिस पर इसी दरवाजे का कदीम खाका बना होता है। चीकू दरवाजे के करीब जाता है और आहिस्ता से अपनी हथेली इस पर चमकते निशानात पर रख देता है। फौरन दरवाजे से एक मध्यम सी सरगोशी की गूंज सुनाई देती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगता है। दरवाज़ा खुलता है और अली और आमना एहतियात से इसके अंदर दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाते हैं। इर्द गिर्द रोशनी की लहरें घूम रही होती हैं। उनके पीछे चीकू भी लपकता है। अंदर एक सुरंग होती है जो मुकम्मल तौर पर शफाफ क्रिस्टल से बनी होती है। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल होते हैं, सुरंग के किनारों पर लगे क्रिस्टल पैनल्स उनके सफ़र की झलकियां दिखाना शुरू कर देते हैं। एक पैनल पर वो लम्हा दिखाया जाता है जब आमना को अपनी नोटबुक में खाके बनाते हुए दिखाया जाता है, जब वो उड़ते सांप की पुश्त पर बादलों से ऊपर सफ़र कर रहे थे। चीको एक पैनल के सामने रुक जाता है जहां वो मंजर दिखाया जा रहा होता है जब उसने ग्रुप को एक गिरते हुए पल से बचाया था। वो पैनल को छूता है और उसकी आंखों में नमी झलकने लगती है। सुरंग के आखिर में एक प्लेटफॉर्म उभरता है, जिसके मरकज़ में नीली और सुनहरी तवानाई से घूमता हुआ एक जादुई दरवाज़ा होता है। अली दूसरों की तरफ देखकर हिम्मत से सर हिलाता है और दरवाजे में कदम रख देता है। रोशनी फौरन उसे अपनी लपेट में ले लेती है। आमना और चीको हाथों में हाथ डाले उसके पीछे दाखिल होते हैं और रोशनी में गायब हो जाते हैं, जैसे उनकी शक्लें तवानाई में तहलील हो गई हों। फिर अचानक अली की आंखें खुलती हैं। वो अपने बिस्तर पर होता है। उसके पास वही चमकता हुआ नक्शा पड़ा होता है। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।